छोट छोट कथारे आनंद खोजंतु कारण जीवन में बड़ बड़ कथा बहुत कम घटी थाए। माटी सहित गभीर संपर्क रखंतु कारण शेष रे सबकिछि माटी ही अटे। निज पाखरे टिके माटी रखंतु कारण किछि कथार समाधान केवल एहा ही होई थाए जे ता उपरे माटी पकाई दिया जाऊ। केही जणे जणे फकीर को पचारिले मनीषर सबुठारु बड़ बोझ कौन? एक सुंदर उत्तर मिलिला, अदरकारी चिंता ही मनीषर सबुठारु बड़ बोझ होई थाए। किछि लोक बहुत अधिक चिंता करती, अଯଥା चिंता करती, अनावश्यक कथा भावती। जेते अधिक चिंता करिवे सेते अधिक हैरान हेबे। निजकु हुए तो मजबूत करी दियंतु किंबा व्यस्त रखंतु। संपर्क को केबे भी परीक्षा करंतु नहीं, कारण संपर्क जदि सत बाहारे तेबे मनीष लज्जारे मरी जाए, आउ जदि मिछ बाहारे तेबे दुखरे। यह बहुत गभीर कथा। जीवन रे प्रायतः छोट कोठरी सीधा बाट को नहीं जाए एवं बड़ कोठरी प्रायतः बाट बना करी दिए। चारोटी जिनिष जीवनर सुख शांति छड़ाई निए, निद्राहीनता, रोग बेले काम करिबा, उच्च स्वर रे कथा हेबा एवं सकाळ समय को अदरकारी काम रे नष्ट करिबा। निजकु बर्बाद करिबार अछि तो निज समय को नष्ट करंतु, आउ जदि निजकु किछि गढ़िबार अछि तेबे निज समयर सठिक व्यवहार करंतु। निज मन को सर्वदा खोला रखंतु, हृदय को दयालु रखंतु एवं सर्वदा आजिरे बंचंतु, कारण दुनियार सबुठारु मूल्यवान जिनिष हेउछि आजी एवं केवल आजी। एहाकु थरे हराई आमे पुनर्बार हासिल करि परिबा नाही। जो माने आपनकु ईर्षा करंती बुझी नियंतु जे से माने आपनकर गुणगुड़ी को सबुठारु भल भावरे जानती। जो माने आपनकर निंदा करंती बुझी नियंतु जे से माने आपनकु भय करंती। जो गछर काठ नरम होई थाए ताहार डार अधिक बढ़ी थाए। निज स्वभाव रे नरमपण आणंतु, जहा द्वारा संपर्क को भल भावरे संभारी पारिबे। मनीषर अतीत जेते पापरे पूर्ण होई थाउ ना काहेकि ताहार आसुथिबा आजी मध्य पवित्र एवं शुद्ध होई पारे। केवल शर्त एतिकी जे बीती जाइथिबा काली एवं आसंता काली मध्यरे थिबा संजोग अनुताप हेबा दरकार। सत्य एवं साधुतार रास्ता निश्चित भावरे कठिन होई थाए, किंतु लक्ष्य स्थल बहुत सुंदर होई थाए। सेहीपरि खराब रास्ता आरंभर सुंदर लागे, किंतु तार लक्ष्य स्थल केवल ध्वंस ही होई थाए। समय, स्वास्थ्य एवं संपर्क एही तीनोटी उपरे दामर लेवल लागी न थाए, किंतु जेतेबेले आमे एबुड़ी को हराई देउ सेतेबेले ही एहार प्रकृत मूल्य बुझा पड़े। जणे बुद्धिमान मनीष सेही जिए अन्य मानकु देखि सेमानंकर विशेषत्वरु शिखे, सेमानंक सहित तुलना किंभा ईर्षा करे नाही। कांथर मध्य कान थाए बोली कहिबा परिवर्ते जदि आपण एहा कहिबा आरंभ करिदेबे जे देवदूत मानंक हातरे मध्य कलम थाए, तेबे आमकु लोकमानंक अपेक्षा परमात्मांकर अधिक चिंता हेबाकु लागिबो। मते बंचिबार नाही। वर्तमान से ही नकली आत्मीय मानंक मेलारे निजे एकुटिया खुशी रहिबाकु चेष्टा करिनेबी। एकुटिया रहिबार मध्य एक भिन्न शांति अछि। ना काहार फेरिबार आशा, ना काहार छारी जिबार भय। काहाकु एते मध्य भल पाओ नाही जे भूली पारिबो नाही। जीवन, मनीष एवं भल पाइबा तीनोटी जाक विश्वासघातक अटंती।
ଲୋକେ କହନ୍ତି, ତୁମେ ଏତେ ଖୁସିରେ କିପରି ରହୁଛ? ଆମେ କହିଲୁ, ଆମେ କାହାର ଖୁସି ଦେଖି ଜଳୁନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ଦୁଃଖ କାହାକୁ କହୁନାହିଁ। ଧୋକା କେବେ ବି ମରେ ନାହିଁ। ଆଜି ତୁମେ ଦେବ, କାଲି ତୁମକୁ ମିଳିବ। ଜୀବନ ବୁଝିଗଲେ ଏକୁଟିଆରେ ବି ମେଲା ଲାଗେ, ଆଉ ନ ବୁଝିଲେ ମେଳାରେ ବି ମଣିଷ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଏ। ଦୁନିଆର ଲୋକେ ପ୍ରେମକୁ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଖ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣି ନାହିଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର କେବେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ଦୂରରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ମିଛ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ। ନିଷ୍କପଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ଛଳନା ଆପଣଙ୍କ ବର୍ବାଦାର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଏ। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କେବେ କେବେ ହାତ ଛଡ଼ାଇବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାରଣ କିଛି ଲୋକ ପାଖରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଭଲ ସମୟ ଏବଂ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଖରାପ ନଜର ଲାଗିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ ବସେ। ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାଠାରୁ କିଛି ଚାହଁ ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ, ଏହି ଦୁଇଟି କେବଳ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ। ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ କେହି ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। କଥା ତ କେବଳ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାର। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ମନ ଭରି ଭଲ ପାଇବାକୁ। ଆମେ ଭାବୁ ସେ ପ୍ରେମ ହିଁ କ'ଣ ଯେଉଁଥିରେ ମନ ଭରିଯାଏ। ସଂସ୍କାର ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମିଯାଇଛି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖୁଥିଲେ, ଏବେ ଗୁଗଲରୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଇତିହାସ ତ ରଚିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଷଡ଼ୟନ୍ତ୍ର ରଚୁଥାନ୍ତି। ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ସେ ବଞ୍ଚୁଛି। କେତେ ଅଜବ ଏ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ। ଯାହା ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଯାହା ଏଠି ରହିଯିବ ତାକୁ ଯୋଡ଼ୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ସାଧାସିଧା ଭାବରେ ଏହି ଯୁଗ ଅଲଗା, ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ଅଲଗା। କାହା ସହିତ ରହିବାର ଅଛି ତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ସାଥିରେ ରହିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଶିଖିଲି, ସଫେଇ ସେଠାରେ ଦେବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠାରେ ତାହା ଶୁଣିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ଖୋଲା ମନ ଥିବ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ସଫେଇ ଦେବାର ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ନିଜ ନଜରରେ ତଳକୁ ଖସାଇବା ଅଟେ। ଜୀବନ ଗୋଟିଏ କଥା ତ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖାଇ ଦେଇଛି। ଆମେ କାହା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଖାସ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ମିଶିଲେ ଦୁନିଆ ପିଠିର ପାଦଦାନୀ ବନେଇ ଦିଏ। କେହି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ଭାବିଛନ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। କିଏ କେବେ କାହାର ଏବଂ କେତେ ନିଜର, ଏହା ତ କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହେ। ପଇସାର ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ କରାଯାଇଥିବା ଭଲ କର୍ମ ହିଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୈଥ ଦିଏ। କେହି ଜଣେ ମାର କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ପଚାରିଲେ, ମା, କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଶୁଆଇବୁ? ମା ହସି ହସି ଆଉଁଛି ଦେଇ କହିଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ମୋତେ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ନ ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବି ଦୁଃଖ ନଥାନ୍ତା ଯଦି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିବାର ଅଧିକାର ମୋର ଥାଆନ୍ତା। ବଜାରରେ ସବୁକିଛି ମିଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମା ଭଳି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ଛାଇ କେବେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଉଡ଼ାନ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ପ୍ରତିଦିନ ଉଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତଳକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ତାଳି ମାରିବା ଏବଂ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇବା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତଳେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଶିକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଉଲଝି ଯାଇ ଶତ୍ରୁକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣ ତରସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ଅନ୍ୟ କେହି ନ ତରସେ
ତାହା ଚାହେ ଖୁସି ହେଉ, ସମ୍ପର୍କ ହେଉ କିମ୍ବା ଶାନ୍ତି ହେଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କକୁ କଦର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଜଣେ କରି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବେ। ପଛରେ ବାସ ରହିଯିବ ସ୍ମୃତି, କେବଳ ସ୍ମୃତି। ସୀମାରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଲ ନୁହେଁ। ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ସୀମା ପାର ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତୋଫାନ ପାଲଟିଯାଏ, ଆଉ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସୀମା ପାର ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଶୟତାନ ପାଲଟିଯାଏ। ଆମେ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ତ ଏୟା ଯେ ଆମେ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ବାହାରେ ଖୋଜୁ, ଭିତରେ ନୁହେଁ। ମନ ଉଦାସ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ରୁ ହଟି ନିଜକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାରା ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନୁଆଇ ନ ପାରୁ। ଏହି 3 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କଥା କହୁଥିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଝିରେ ଅଟକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମା ବାପା ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ମଣିଷ। ନିଜ କ୍ଷତିରେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କିଛି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ବଡ଼ ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଋଣୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସର୍ବଦା ରୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ୍ୟ ଦେଇଥିବେ। ପରିଣାମର ଖବର ତ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଥା ତ ବନ୍ଧୁତା ନିଭାଇବାର ଥିଲା। ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମା ମାଗେ ସେ ସବୁଠାରୁ ସାହସୀ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମା କରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଭୁଲିଯାଏ ସେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ମାନ ମିଳିଲେ ଯାହାକୁ ଗର୍ବ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅପମାନିତ ହେଲେ ଯିଏ କ୍ରୋଧ କରେ ନାହିଁ, ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ଯିଏ କଠୋର କଥା କୁହେ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ସମ୍ପର୍କ ତୁମ ଶରୀର ଏବଂ ତୁମ ଆତ୍ମାର ଅଟେ। କେଜାଣି କେବେ ଆଉ କେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କେହି ମୋର ଖରାପ କରୁ ତାହା ତାର କର୍ମ ଅଟେ, ମୁଁ କାହାର ଭଲ କରେ ତାହା ମୋର ଧର୍ମ ଅଟେ। ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେ କଷ୍ଟ କେମିତିକା, ଏବଂ ଯିଏ କଷ୍ଟ ନ ବୁଝିପାରେ ସେ ସମଭ୍ୟତି କେମିତିକା। ଏଠାକାର ନିୟମ ହେଉଛି ଚୁପ୍ ରହିବ। ଯାହା ହୃଦୟ ଉପରେ ବିତିଲା କାହାକୁ ନ କହିବା। ପ୍ରତି ଲୁହ ଆଖିକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରତି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ଲୁଣ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି କଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁଣ କମ୍ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ଅଛି। ଯାହାକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ପାଖରୁ ଦେଖିଲି ତ ବାହାରିଲା ବାଲିର ଘର, କିନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ତାର ଶାନ ବହୁତ ଅଛି। କହନ୍ତି ସତର କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମିଛର ପରିଚୟ ବହୁତ ଅଛି। କଷ୍ଟରେ ମିଳେ ସହରରେ ମଣିଷ, ଏମିତି ତ କହିବାକୁ ମଣିଷ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ବିତି ଯାଇଥିବା ଜୀବନକୁ କେବେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାର ଗୁହାରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ହେବାର ଥିବ ତାହା ହୋଇକି ରହିବ। ତୁମେ କାଲିର ଚିନ୍ତାରେ ନିଜ ଆଜିର ହସ ବର୍ବାଦ କର ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି କଦର ନାହିଁ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଶୁଣେ ନାହିଁ ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ସତ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ରୁଷେ ତାକୁ ମନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାର ଭାବନାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ କେବେ ତାକୁ ତୁମର ଖିଆଲ ବି ଆସେ ତ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ମଣିଷର ଗର୍ବର ଔକାତ ବାସ ଏତିକି ଯେ ନା ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ନିଜେ ଗାଧୋଇ ପାରେ ନା ଶେଷ ଥର। ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ତୁମରେ ରାଗ ବରଦାସ୍ତ କରିନିଏ ତୁମ ସାଥିରେ ରହେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଭୁଲ କରିବାରୁ ଅଟକାଏ, ତେବେ ବୁଝିନେବ ଯେ ସେ ତୁମର ସଚ୍ଚା ସାଙ୍ଗ ଅଟେ। ଯାହା ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ ତାହା ଛଳନା ଅଟେ। ଯାହା କଷ୍ଟରେ ମିଳେ ତାହା ସମ୍ମାନ ଅଟେ। ଯାହା ହୃଦୟରୁ ମିଳେ ତାହା ପ୍ରେମ ଅଟେ, ଏବଂ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରୁ ମିଳେ ତାହା ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର ଅଟେ। 2 ଜଣ ମଣିଷର ପେଟ କେବେ ପୂରେ ନାହିଁ।
ଜଣେ ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନର ଭୋକ ଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାହାକୁ ଧନର ଭୋକ ଥାଏ। କ୍ଷମାର ହକଦାର ଭୁଲ କରିବା ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଚାଲାକି କରିବା ଲୋକ ନୁହେଁ। ଭୁଲ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକମାନେ ସଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ବହୁତ କମାଲର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଜୀବନର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ି ହିଁ ଆମ ବିଷୟରେ ପୁରା ବହି ଲେଖିଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକେ କହନ୍ତି ଯେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପଛରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସାମାନ୍ୟ କଥା ବରଦାସ୍ତ କରିବାର ଶେଷ ସୀମା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୁନିଆର ଭିଡ଼ରେ ଯଦି କେହି ନିଜର ବି ଥାଏ, ତେବେ ସେ ଅନୁଭବ ଅନମୋଲ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ମଧ୍ୟ କେତେ ଅଜବ ନା, ଚାହେ ଯେତେ ବେଇମାନିରେ ଘରକୁ ଆଣୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଜଗିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷକୁ ହିଁ ଖୋଜେ। ତାର ସାଥିରେ ତ ଚଳି ହୋଇଯିବ ଯାହାର ଦେହ ଖରାପ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ସାଥିରେ ନୁହେଁ ଯାହାର ନିୟତ ଖରାପ ଥିବ। ହୃଦୟରୁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଉପାସନା ପାଲଟେ। ମା ବାପାଙ୍କ ସେବା ଅମାନତ ପାଲଟେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପାପର ଖାତା ଖୋଲିବ, ତେବେ ମା ବାପାଙ୍କ ସେବା ହିଁ ତୁମର ଜାମିନ ବନିବ। ଏ ଜୀବନରେ ବାଧା ବହୁତ ଅଛି, ତମାସ ଦେଖିବାକୁ ମଣିଷ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟକର ବନାଉ, ଯେତେବେଳେ କି ତାକୁ ସହଜ କରିବା ବହୁତ ସରଳ ଅଟେ। ଅଜବ ସମୟ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ହିଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ ସହର ଜଳିଯାଉ, ଗୋଟିଏ ମୋର ଘର ନ ଜଳୁ। ବାସ୍ ଏହି ଦୌଡ଼ ଅଛି ଏହି ଯୁଗର ମଣିଷମାନଙ୍କର। ତ କାନ୍ଥଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମୋ କାନ୍ଥ ହେଉ। ଏହିପରି ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ପାପ ହୋଇଯିବ, ଏହିପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଧାର ହୋଇଯିବ, ଏହିପରି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ରୋଗ ହୋଇଯିବ, ଏହିପରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ କଳି ହୋଇଯିବ, ଏହିପରି ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଡେରି ହୋଇଯିବ, ଏହିପରି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଚିନ୍ତା ହୋଇଯିବ। ଅନେକ ଥର ଆପଣ ସଠିକ୍ ଥାଆନ୍ତି, ତଥାପି ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ଏହା ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା ସମୟ ସହିତ ନିଜେ ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଭଲ ବନିବେ, ସେତେ ହିଁ ଘଟିଆ ଲୋକ ମିଳିବେ। କିଛି ଏମିତି ବି ଭଲ ଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତେ ଗୁଗଲ ବଦଳରେ ମଣିଷଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିଲେ। ଆମେ ଜୀବନସାର ଜମିର ଦାମକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିଲୁ। ପବନ ନିଜର ଦାମ ମାଗିଲା ତ କିଣାଯାଇଥିବା ଜମି ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। ଏହା ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ହିସାବରେ ଚାଲିବାକୁ କୁହାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ବେହିସାବ ମଗାଯିବ। ବହୁତ ହିଁ ସଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ, ନିଜ ଲୋକ କେବେ କନ୍ଦାନ୍ତି ନାହିଁ। କନ୍ଦାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ନିଜର ଭାବିବାର ଭୁଲ କରୁ। ବହୁତ କିଛି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼େ ପାଟି ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ, କାରଣ ଦୁନିଆ ଏବେ ହୃଦୟରୁ ନୁହେଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଲାଏ। ସମ୍ପର୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ। ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନିଭାଉଥିବା ଲୋକେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। କେହି ଜଣେ କି ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପସନ୍ଦ ତ ବହୁତ ଅଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦରକାର ଥାଏ ସେତେବେଳେ। କାଲି ଦର୍ପଣ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଯାଉଥିଲେ, ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସମୟ ଆଜ୍ଞା, ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସେ। ମୋବାଇଲର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଏବଂ ନିଜ ହୃଦୟ ଏତେ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି କେହି ଖୋଲିକି ଦେଖେ ତେବେ ଲଜ୍ଜା ନ ହେଉ। ଏବେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ଚାହେ କେହି ବି ଛାଡ଼ିକି ଯାଉ, କାରଣ ମୁଁ ସେହି ସମ୍ପର୍କରୁ ଧୋକା ଖାଇଛି ଯାହା ଉପରେ ମୋତେ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଗର୍ବ ଥିଲା। ସୀମାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଏବଂ ସୀମାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ
ତାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଲୋକେ ସୀମାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଉପରେ ନଜର ଏବଂ ସୀମାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଲୁଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ମନ ଭରିକି କାନ୍ଦି ନେବା, କିନ୍ତୁ କବାଟ ହସିକି ହିଁ ଖୋଲିବା। କାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସାମ୍ନାବାଳ ଭିତରରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତେବେ ତାର ମନ ଭରି ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି। କାଧୁଆ ଏବଂ ଖରାପ ଲୋକ ଉଭୟଙ୍କଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦେହ ଖରାପ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ମନ। କେତେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି ଏହି ବେଲୁନ। ଅଳ୍ପ ନିଶ୍ୱାସରେ ଫୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚତା ପାଇଁ ନିଜ ଔକାତ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ନରମ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଏ ଆଘାତ। ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପର୍କ ନିଭାଇବା ବଡ଼ ନାଜୁକ କଳା ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ତୁମେ ନିଜେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେହି କଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ଫରକ ପଡ଼ିଛି ଚେହେରାର ହସ ଉପରେ। ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଉଦାସ ରହୁଛି ସାହିରେ ବର୍ଷା ପାଣି। ଆଜିକାଲି ଶୁଣିଛି କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ବନାଉଥିବା ପିଲାମାନେ ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପରଖିଛି ନିଜ ବଦକିସ୍ମତିକୁ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ନିଜର ବୋଲି କହିଦିଏ, ସେ ପୁଣି ମୋର ରହେ ନାହିଁ। କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧାର ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦିଅ ଆଜ୍ଞା। ଯାହାକୁ ମିଳିଯାଇଛି ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନ ମିଳୁ। ଜଣେ ବୁଢ଼ା ବାବା କି ସୁନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୟସର ପରିଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି ହେଲା, ତାହା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ଦେଖାଯାଏ। ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ପସନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏକୁ ହୃଦୟ ଦରକାର, ଆଉ ଅନ୍ୟଟିକୁ ସ୍ପନ୍ଦନ। ପ୍ରତି ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନରେ ହିରୋ ଅଟେ। ବାସ୍, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ତାହା ନୁହେଁ ଯାହା କେହି କରୁଛି, ପ୍ରେମ ତ ତାହା ଯାହା କେହି ନିଭାଉଛି। ସୀମା ପାର ହୋଇଗଲେ ସମ୍ପର୍କ ତ ଦୁଃଖ ମିଳେ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କମ୍ ମିଶୁ। ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟେ ମୁଁ ଯେ ଉଠାଇକି ସେ ଛାତିରେ ଲଗାଇଲା। ନାହେଲେ ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷକୁ ଲୋକେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ସାହସୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ହାରିଯାଏ। କେବେ କଥା ଶୁଣି, କେବେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି। ଅଜବ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଦେହର। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଖୁସି ଖୁସି ଲାଗେ ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଖରାପ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯାହା ଉପରେ ସବୁ ବିଷୟ ସମ୍ଭାଳିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ, ସେହି ଖାତା ପ୍ରାୟତଃ ରଫ୍ ବନିଯାଏ। ସ୍ୱଭାବ କାହାର ପରୀକ୍ଷା କରିନାହିଁ ହେ ଜୀବନ। ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସୀମାରେ ବେହଦ ଲାଜବାବ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକେ ଦିବାନା ଅଟନ୍ତି ବନାବଟିରେ। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ସାଦା ସିଧାପନ ନେଇକି। ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି କରଜେ କାମ ଉଭୟଙ୍କର ଚାଲୁ ରହୁ। ଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥାଉ, ଆଉ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜଳୁଥାଉ। ବିତି ଯାଉଥିବା ଦିନର ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ମୃତିମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ନାମ ହେଉଛି ଜୀବନ। ବହୁତ ଫୋଟକା ଅଛି ତାର ପାଦରେ। ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ସେ ନିୟମ ଉପରେ ଚାଲିଥିବ। ଆମେ ଏମିତି ସମୟରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଯେଉଁଠି ଡ୍ରାମା ଦେଖି ଲୋକେ କାନ୍ଦନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ ଦେଖି କହନ୍ତି ସବୁ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ସମୟ ବଦଳିବାକୁ ଡେରି ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବେ ସୀମାରୁ ଅଧିକ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ଭଲ ଥାଉ କି ଖରାପ ବିତି ହିଁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ କଥା ଏବଂ ଲୋକେ ସର୍ବଦା ମନେ ରହନ୍ତି। ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ ସର୍ବଦା କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଯେମିତି ହୃଦୟ, ନିଦ, ଭରସା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଗଛ ବିଶ୍ୱାସର ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ନୁହେଁ ହୃଦୟରେ ଉଠେ। କେଜାଣି କେଉଁ କଥାରେ ମଣିଷକୁ ଗର୍ବ ଅଛି, ଯାହାର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମହତାଜ ଅଟେ। ଖୁସି ପାଇଁ କାମ କରିବେ ତ ଖୁସି ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହୋଇ କାମ କରିବେ ତ ଖୁସି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପିଆଯାଇଥିବା କଡ଼ା ଢୋକ ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବନ ମିଠା କରିଦିଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନଜରରେ ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନଜରରେ ଆପଣ ଭଲ ହିଁ ରହିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନଜରରେ ଆପଣ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କ ନଜରରେ ଭଲ ବନିବା ବୃଥା ଅଟେ। କାରଣ ଆପଣ ନିଜକୁ ତ ବଦଳାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଖରାପ ହୋଇସାରିଥିବା ନଜରକୁ ନୁହେଁ, ବିନା କାରଣରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କାହାଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ତ କାହାଠାରୁ ଜ୍ଞାନ। ଇଚ୍ଛା କେବଳ ସେତିକି ହିଁ ଭଲ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ବନ୍ଧା ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ସମୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଭାବୁଛି ହୃଦୟର କୌଣସି ଦାମ ରଖିଦେବି। ଖେଳନା କମାଲର ଅଟେ, ମହଙ୍ଗାରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ତ ସେହି ସମୟର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଘର କଞ୍ଚା ଆଉ ଲୋକ ସଚ୍ଚା ହେଉଥିଲେ। ଦର୍ପଣ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବେ? ମାନୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଯେ ଦାଗ ଚେହେରାରେ ହିଁ ଅଛି। ଭୁଲ ସେମାନେ ନଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଧୋକା ଦେଲେ, ଭୁଲ ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି ଯିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଲା। କରନ୍ତି ମୋର ତ୍ରୁଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହିପରି। ଲୋକେ ଯେମିତି ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ଦେବଦୂତ ଅଟନ୍ତି, ମୁଦ୍ଦା ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଡୋଳି ମହଙ୍ଗା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କଷ୍ଟ ଏହା ଯେ କାହାର ସିଝୁ ନାହିଁ। ଜିନ୍ଦା ଦିଲ ରୁହନ୍ତୁ ଜନାବ। ଏ ଚେହେରାରେ ଉଦାସୀ କେମିତିକା? ସମୟ ତ ବିତି ହିଁ ଯାଉଛି, ବୟସର ତେଲ ମାରିବାକୁ ଯାଉ। ଅନ୍ଦାଜରେ ମାପନ୍ତୁ ନାହିଁ କୌଣସି ମଣିଷର ହସ୍ତି ସ୍ଥିର ଥିବା ନେଇ ପ୍ରାୟତଃ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ଭଳି କେହି ଖିଆଲ ରଖିପାରିବ, ଏହା ତ କେବଳ ଏକ ଖିଆଲ ହିଁ ହୋଇପାରେ। କୂଳରେ ବସି ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜି କିଏ ଅଧିକ ମଜବୁର ଅଛି। ଏହି କୂଳ ଯିଏ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେହି ଲହରୀ ଯିଏ ଅଟକି ପାରିବ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା, ଧାର ଏବଂ ପ୍ରେମ କେହି ଜାଣିଶୁଣି କରେ ନାହିଁ। ସମୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ହୋଇଯାଏ। ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୀମା ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା। ବାସ୍ ମନେ ପକନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ କର୍ମର କିସ୍ତି ଭରୁଥାନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠୁ ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ସର୍ବଦା ଘଲରୁ ହିଁ ମିଳେ। ଜୀବନରେ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ତେବେ ନୀରବତା ଛାଇଯାଏ। ଆରାମ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମିଳେ ଏବଂ ଚାହତ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ମିଳେ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କେବେ ରୁଷନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ହସ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମିଳେ। ଦୃଶ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱାର ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଜୀବନ ନୁହେଁ। ସମ୍ମାନ ଶିଖିବାର ଅଛି ତ କଲମରୁ ଶିଖ। ଯେତେବେଳେ ବି ଚାଲେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁକି ଚାଲେ। ବିତିଯାଏ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏମିତି ହିଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରି। ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଯାଏ ଅଟକିଥିବା ରାସ୍ତା ପରି। ଗୋଟିଏ ବୟସ ପରେ ସେହି ବୟସର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ ସାରା ମନେ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବୟସ ପୁଣି ଜୀବନ ସର ଆସେ ନାହିଁ। ଦିମାଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଚାଲାକି କରିବା ନା ସଚ୍ଚୋଟତା, ସବୁ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଜୀବନ ବିତିଯାଏ ଖୋଜିବାରେ ଯେ ଖୋଜିବାର କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ତଲାସ ସୀମିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଶାନ୍ତିରେ ଯେ ଯାହା ମିଳିଲା ତାକୁ ବି କେଉଁଠି ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି। ବୟସ ସହିତ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଯଦିଓ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ନଜର ଆସିବାକୁ ଲାଗେ। ନ ଖସନ୍ତୁ ଏହି ଆଶାରେ ଯେ କେହି ତୁମକୁ ଉଠାଇବ। ଭାବିକି କୁଦନ୍ତୁ ନାହିଁ ନେଇରେ ଯେ କେହି ତୁମକୁ ବଚାଇ ଦେବ। ଏ ଦୁନିଆ ତ ଗୋଟିଏ ଆଡ୍ଡା ଅଟେ, ତମାସା ଦେଖିବା ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି ଦେଖିଲା ତୁମକୁ ଅସୁବିଧାରେ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମଜା ନେବେ। ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହ ହୁଏ, ତେବେ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ଉଚିତ। ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ନ୍ୟାୟରେ ଜଣେ ଖୁସି ହୁଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ କି ସମାଧାନରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଖୁସିର ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ଏହା ହିଁ ଅଟେ ଯେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଅଧିକ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମୟ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଉଭୟର ବ୍ୟବହାର ଅସାବଧାନତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କାରଣ ଏ ଦୁଇଟି ନା ପୁଣି ଆସନ୍ତି ନା ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି, କାଲି ବା ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନଥିବ ସେତେବେଳେ କେବଳ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଲେଉଟାଇବ ଜୀବନର ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକୁ ତ କିଛି ପୃଷ୍ଠାରେ ଆଖି ଓଦା ଏବଂ କିଛିରେ ହସ ଥିବ। ଯିଏ ତୁମକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ଲକ୍ଷେ ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଖୋଜି ନେବ। ସେହି ଯିଏ ତୁମକୁ ଠେଲି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ଲକ୍ଷେ ଗୁଣକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେବ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟିକୁ କାରଣ ବତାଇ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଚାଲନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଚାଲୁଥାନ୍ତୁ। ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ଏହା ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଅଧିକ ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗରେ ଆସିବ। ତ କାହିଁକି କରିବା ଏମିତି ଭଲପଣ ଯାହାର ଶେଷ ଖରାପରେ ଶେଷ ହେବ? ଯେଉଁଠି ଭଲ ଖରାପର ଭେଦ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଭୁଲକୁ ହିଁ ହାତ ମିଳେ, ବାସ୍ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ସଥ ମିଳେ। ଏମିତି ସମ୍ପର୍କଠୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କାହା ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକିଏ ସମୟ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ତୁମର ସମ୍ମାନ ରଖିନେଲେ ତେବେ ତୁମକୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାର ହକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତି ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ କଦର କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାର ଆଶା ରଖେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏମିତି କୌଣସି ଆଶା ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଦର ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟ କମାଲର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯାହାର କଦର କର ସେ ସମୟ ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାକୁ ସମୟ ଦିଏ ସେ କଦର କରେ ନାହିଁ। ଯାହା ମିଳିଲା ନାହିଁ ତାକୁ ପାଇବାର ଆଶା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମିଳିଛି ତାର ବେକଦରି କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ପାଇବାର ଲୋଭରେ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାହେ ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କଦର ନ କରେ ତା ପାଇଁ କେବେ କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟର କଥା ଆଜ୍ଞା। ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ତରସିଥାଏ, ମିଳିବା ପରେ ତାର କଦର କରେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ, ଯାହା ତାକୁ ପୁଣି କେଉଁଠିକାର ରଖେ ନାହିଁ। ନା ସେ ଘରର ରହେ ନା ଘାଟର। ଜୀବନର କଡ଼ା ସତ୍ୟ ସହିତ ଆଜି ଭେଟି ନିଅନ୍ତୁ। ସମୟ ପଡ଼ିଲେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କଦର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର କେହି ନିଜର ନଥାନ୍ତି। ଲୋକେ ଅଟକନ୍ତି ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦରକାର ଥାଏ। ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା ପୁଣି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ସଥ ଉଭୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ନଜାକତର ସହିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଯିଏ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହିଁବ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବୁ, ଆଉ ଯିଏ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଯଦି ଏହି ନିୟମ ସହିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ ତେବେ ହୃଦୟ ହାଲୁକା ରହିବ ଆଉ ଦିନ ଭାରି। ନା କାହାର ଯିବାର ଦୁଃଖ ହେବ ନା କାହାର ଆସିବାର ଖୁସି। ହୃଦୟ ଉପରେ ନା ବୋଝ ରହିବ ନା ମନରେ କୌଣସି ଖୋଟ ରହିବ। ବିନା ଭାଙ୍ଗି ଶାନ୍ତିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ। ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜକୁ ଜଲିଲ କରିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯାହାକୁ ଅଟକିବାର ଥିବ ସେ ଥରକରେ ଅଟକଳି ଯିବ। ଯାହାକୁ ଯିବାର ଥିବ ସେହିକୁ 100 ଥରେ ଅଟକାଇବା ପରେ ବି ସେ ଚାଲି ହିଁ ଯିବ। ସେମାନେ କହନ୍ତି ନା କଦର କମିଯାଏ କାମ ହୋଇଯିବା ପରେ। ଏହା ହିଁ ନିୟମ ଅଟେ ଜମାନାର। ଏଠି ଗରିବ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ରୁଟି ବି ହସି ଖୁସିରେ ଖାଇନିଏ। ସେହିଠାରେ ଧନୀ ହାତରୁ ମିଳିଥିବା ରୁଟିର ବି କଦର କରେ ନାହିଁ। କଦର କରନ୍ତୁ ସେହି ମଣିଷର ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ପାଖରେ ଅଛି ତୁମର। ଯେଉଁମାନେ ପାଖକୁ ବି ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତୁମର, ସେମାନଙ୍କର ତ ଖିଆଲ କରିବା ବି ଛାଡ଼ିଦିଅ। କଦର ଲାଜ ସରମ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଲକ୍ଷେ ଗୁଣ ଭଲ ଅଟେ। ସେହି କଦର ନିଜ ସମୟର କରନ୍ତୁ।
ନିଜ ଆପଣାର କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପଇସାର କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିସ୍ଥିତିର କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର କଦର କରନ୍ତୁ, ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିର କଦର କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଦର କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରୁ ସେହିଭଳି କଦର ନ ମିଳେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହି ସତ୍ୟତା ସହିତ ବୁଡ଼ିଯିବା କେବଳ ଏବଂ କେବଳ ବୋକାମି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଚତୁର ଅଟେ ଜମାନା। ଆଜିକାଲି ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଏବଂ କଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ହିଁ ମିଳେ। ଯେଉଁଠି ରହିବା ପାଇଁ ଘର ମିଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କଦର ନ ମିଳେ। ଏମିତି ଘରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ରହିବ। ହୃଦୟର ସଚ୍ଚା ଲୋକେ ଯଦିଓ ଜୀବନରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତି। କେହି କହେ ଦୁନିଆ ଭଲ ପାଇବାରୁ ଚାଲେ, କେହି କହେ ଦୁନିଆ ବନ୍ଧୁତାରୁ ଚାଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କଲି ତ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଦୁନିଆ ତ ସ୍ୱାର୍ଥରୁ ଚାଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଲ ଭାବିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ, କାରଣ ଭିତରରୁ ଲୋକେ ତାହା ନଥାନ୍ତି ଯାହା ଉପରରୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଚାହଁ ନାହିଁ କାହାକୁ ଏତେ ଯେପରି କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ଏହି ଦୁନିଆ ହୃଦୟରୁ ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରେମ କରେ। କାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଚାହିଁବାର ପୁରସ୍କାର କଷ୍ଟ ଏବଂ ଲୁହ ଛଡ଼ା କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ଯାହାର ସ୍ୱଭାବ ସର୍ବଦା ବଦଳିବାର ଥାଏ ସେ କେବେ କାହାର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ତାହା ସମୟ ହେଉ କିମ୍ବା ମଣିଷ। ଜୀବନର ଦୌଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅଜବ ଅଟେ। ଜିତିଯାଆ ତ ନିଜ ଲୋକ ଛୁଟି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ହାରିଯାଆ ତ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜଣାଅଛି ଯେ ଛୋଟ ମଣିଷ ବଡ଼ ସୁଯୋଗରେ କାମରେ ଆସିଯାଏ ଏବଂ ବଡ଼ ମଣିଷ ଛୋଟ କଥାରେ ଔକାତ ଦେଖାଇଯାଏ। ଖଣ୍ଡାର ଘା ଲିଭିଯାଏ, କିନ୍ତୁ କଥାର ଘା ସର୍ବଦା ରହେ। ହୃଦୟରେ ଫୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ହିଁ କଥା। ପର ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଏତେ ଦମ କେଉଁଠି ଯେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେବେ। ଚାଲିଯିବେ ଦିନେ ତୋତେ ତୋର ହାଲତରେ ଛାଡ଼ିକି। କଦର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରେମର ତୋତେ ସମୟ ହିଁ ବତାଇଦେବେ। କଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ସାଥ ଛାଡ଼ନ୍ତି। କଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଭରସା ଭାଙ୍ଗନ୍ତି। କେହି ରୁଷେ ତ ତାକୁ ଜଳଦି ମନାଇ ନିଅ। ହେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗର୍ବର ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଚ୍ଛେଦ ଜିତିଯାଏ। କେଜାଣି ବାହାନ କାହିଁକି ଖୋଜନ୍ତି ଲୋକେ ଦୂରକୁ ଯିବାର। ସଫା ସଫା କହି କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏବେ ମନ ହେଉନାହିଁ କଥା ହେବାକୁ। ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅଟନ୍ତି ଏଠାକାର ଲୋକେ। ପ୍ରଥମେ ଅଭ୍ୟାସ ବନନ୍ତି, ପୁଣି ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଏ ତ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ନୂଆ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଲୋକେ କଥା ହେବାର ବାହାନ ଖୋଜନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଲୋକେ ଦୂରକୁ ଯିବାର ବାହାନ ଖୋଜନ୍ତି। ପଇସା, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ରୂପର ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଅହଙ୍କାର କରେ ସେ ସମୟର ମାରରେ ଭାଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚୟ। ନିଜର ସେମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମ କଷ୍ଟର ଅନୁଭବ ଥାଏ। ନାହେଲେ ହାଲଚାଲ ତ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା ଯିବା ଲୋକେ ବି ପଚାରି ନିଅନ୍ତି। ମଜାକ ଉଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହାକୁ ଉଦାସ ଦେଖି। ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଜଣା କେହି ନିଜ ଭିତରରେ କେତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାଏ। ବହୁତ ଗଣାଉଥିଲ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଦୋଷ। ନିଜ ଭିତରକୁ ଝାଙ୍କି ଦେଖ ହୋସ ଉଡ଼ିଯିବ। ନିଜ ମନର କଥା କାହାକୁ ବି ଭାବିଛନ୍ତି କହିବା, କାରଣ ଏହା ରେକର୍ଡିଂ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନଷ୍ଟର ଜମାନା ଅଟେ। ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାହାର ଭଲ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଉପରବାଳ ସୁଲଝାଇ ଦେବେ। ଗୁଣ ଦେଖି ତ କେତେ ପ୍ରେମ ଜତାଇବେ। ଜୀବନରେ ଜାଗା ତାକୁ ଦିଅ ଯିଏ ତ୍ରୁଟି ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସାଥ ନ ଛାଡ଼େ। କେବେ କେବେ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ଏମିତି ଲୋକ ନିଭାଇ ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନଥାଏ। ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ଜଣେ
ଯିଏ ସାଥିରେ ରହିବା ପାଇଁ କାରଣ ଖୋଜନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବାହାନ ଖୋଜନ୍ତି। ହୋଇପାରିଲେ ନିଜ କଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଖନ୍ତୁ। ଲୋକେ ବୁଝିବା କିମ୍ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ମୂର୍ଖ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଫୁଙ୍କିବାରୁ ବାଜନ୍ତି। ଚାମଚା କେବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କାହାର ଚାମଚା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି କର ଯେ କାମ ଉଭୟଙ୍କର ଚାଲୁ ରହୁ। ପବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥାଉ ଏବଂ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜଳୁଥାଉ। ଯେଉଁଠି ମନ ଭରିଯାଏ ସେଠାରେ ବାହାନା ହଜାରେ ମିଳିଯାଏ। ଚେଷ୍ଟା ବହୁତ କଲି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାର, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ସର୍ବଦା ବୋକାମି କରିବାରୁ ହିଁ ମିଳିଲା। ମୋତେ ସମ୍ପର୍କର ଲମ୍ବା ଧାରିରୁ ମତଲବ ନାହିଁ। କେହି ହୃଦୟରୁ ହେଉ, ମୋର ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ନିଜ ଜୀବନଠୁ କେବେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ଜଣା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେ କଷ୍ଟ କେମିତିକା, ଏବଂ ଯିଏ କଷ୍ଟ ନ ବୁଝିପାରେ ସେ ସମବ୍ୟଥି କେମିତିକା। ଛାଡ଼ିଦିଅ ଭାଗ୍ୟଲରକର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ବଦଳି ପାରନ୍ତି ତ ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ଜିନିଷ? ଯଦି ବୁଝିପାରନ୍ତ ତୁମେ ମୋ ଚାହତକୁ, ତେବେ ଆମେ ତୁମକୁ ନୁହେଁ ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟିକେଟ୍ ତ କନଫର୍ମ ଅଛି, ତେଣୁ ମନ ଭରି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ମନରେ ଭରିକି ନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। କଲ୍ ଫ୍ରି ହେବାରୁ କ'ଣ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା? ହୃଦୟରେ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ତ ହେବା ଦରକାର କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଅନଲାଇନ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେସେଜ ସେଇ ହିଁ କରେ ଯାହାର ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁ। ବନାଆ ନାହିଁ ମୋତେ ଫୁର୍ସତ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଖେଳନା। ମୁଁ ବି ମଣିଷ ଅଟେ, କଷ୍ଟ ମୋତେ ବି ହୁଏ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନଠୁ ଦୂରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସମୟ ନିଜେ ହିଁ ଶିଖାଇଦେବ ତାଙ୍କୁ କଦର କରିବା ଏବଂ ତୁମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା। ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ତ ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି କଦର ନାହିଁ ସେଠାରେ ନିଭାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ହୁଏ, ତ ନୁଆଇ ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଥର ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛୁ କାରଣ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ ନିଭାଇବାର ସଉକ ଅଛି। ନା ହେଲେ ଭୁଲ ତ ଆମେ କାଲି ବି ନଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି ବି ନାହୁଁ। ଯେତେ ବି ତୁମେ କୁଣ୍ଢାଇ ନିଏ, ଲକ୍ଷେ ନିଭାଇ ନିଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁଧୁରି ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଅଛି ଗଦ୍ଦାରୀ। ବଡ଼ ବୟସ୍କମାନେ କହନ୍ତି, ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାୟ ଏବଂ ଦୋଗଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାୟ କେବେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାହାଯ୍ୟ ଏକ ଏମିତି ଘଟଣା ଅଟେ ଯାହାକୁ କଲେ ଲୋକେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନ କଲେ ଲୋକେ ମନେ ରଖନ୍ତି। ଟିକିଏ ଭରସା ସମୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଭଲରୁ ଭଲ ଚେହେରାକୁ ବେନକାବ କରିଦିଏ। ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ଦୀପଗୁଡ଼ିକ ହାତକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ପବନରୁ ବଞ୍ଚାଉଥାଉ। ସେ ଯିଏ ସାଥିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ନାହିଁ, ସେ ଚାଲିଗଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଲୋକେ କାଧୁଆ ଫିଙ୍ଗିଲେ ପରବାଏ କରନାହିଁ। ମଣିଷ କେବଳ ତାହା ଦେଇପାରିବ ଯାହା ତା ପାଖରେ ଥାଏ। ଭାବନାରେ ବୋହିଯିବାର ଏବେ ଜମାନା ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ତ ଯିଏ ସୌଦା କରିବାରେ ମାହିର ଅଟେ ସେଇ ହିଁ ଖୁସି ଅଛି। ବିଫଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବସ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ମିଳିବ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ନିଦ ଅଟେ, ଯାହା ମଣିଷକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଦୁଃଖରଠୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ। ଆମେ କାହିଁକି ଦେଖିବା ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନଜରରେ ଯେମିତି ବି ଅଛୁ? ଭଲ କି ଖରାପ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ତ ଅଛୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ତ ସବୁ ମିଠା ଦେଖିଥିଲି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଆଖିର ପାଣି ଲୁଣିଆ କେମିତି ହୋଇଗଲା। ଚାଲ ସେଠାକୁ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ଥାଏ।
ଆଲୁଆରେ ଦୀପର ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। କିଛି ସମ୍ପର୍କ କେବେ ସରିଯାଏ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ କାହାର ହୃଦୟରେ ଆଶା ହୋଇ, କାଶ ହୋଇ କିମ୍ବା ପୁଣି ଭେଟିବାର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ସର୍ବଦା ରୁହେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଡ଼ିଯିବାର ଅଛି ଦିନେ ଛବିରୁ ରଙ୍ଗ ପରି। ଆମେ ସମୟର ଡାଳରେ ବସିଛୁ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରି। ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ କମ୍ ହେବ, ଶାନ୍ତି ସେତେ ହିଁ ଅଧିକ ହେବ। ଇଚ୍ଛା ତ ନଥିଲା କାହା ସହ ହୃଦୟ ଲଗାଇବାର, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ କଷ୍ଟ ଲେଖା ଥିଲେ ପ୍ରେମ କେମିତି ନ ହୁଅନ୍ତା। ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନରେ ଟିକିଏ ଟେନସନ୍ ଥିଲା, ଏବେ ଟେନସନ୍ରେ ଟିକିଏ ଜୀବନ ରହିଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଥିଲୁ କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ନୀରବତାର ସହ ହାର ମାନି ନେଉଛୁ। କିଛି ଘଟଣା ଆମକୁ ବୁଝିବା ବାଳ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏହା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ମିଳିଯାଉ। ସମୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି କରିଦେଇଛି ଯେ କାହାର ଶବ୍ଦ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ତ କାହାର ନୀରବତା। ଗୁଣ ଏବଂ ଦୋଷ ଉଭୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରରେ ଥାଏ। ଯିଏ ତରାସେ ଗଢ଼େ ବା ପରଖେ ତାକୁ ଗୁଣ ନଜର ଆସେ, ଏବଂ ଯିଏ ଖୋଜେ ତାକୁ ଦୋଷ ନଜର ଆସେ। ଠକି କରି ବସିଛି, ହାରିକରି ନୁହେଁ। କେବଳ ବାଜି ହାତରୁ ଖସିଯାଇଛି, ଜୀବନ ନୁହେଁ। କାହାକୁ ନିଜର ସାହାର ବନା ନାହିଁ, କାରଣ ସାହାର ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ନିଜର ଶବ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ନୀରବତାର ଯୋଗ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ କେହି ତୁମର ସାଥ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯିବ ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଅଲଗା କରୁଛି। ମଣିଷ ଭାବେ ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ ଭାବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମଣିଷଟିଏ କି ନୁହେଁ। ଲାଗୁଛି ଆମର ମୂଲ୍ୟ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଇନାକୁ ଖରାପ କହୁଥିବା ଲୋକେ ନିଜ ଚେହେରା ତ ସଫା କରିନିଏ। ସବୁବେଳେ ସାମ୍ନାବାଳା ହିଁ ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ। କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ କାହାର ଖୁସିକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ସେହି ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଝଗଡ଼ା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହସରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ବହୁତ ଶସ୍ତା। କେହି ଟିକିଏ ମିଠା କଥା କହିଦିଏ ଏବଂ ମୁଁ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଏ। ମନରେ ମଇଳା ରଖି ବାହାରୁ ଭଲ ହେବାର ଦେଖାଣିଆ କରିବା କାଦୁଅ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା କଥା ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି କରି ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ବୁଡ଼ିଯିବାର ତମାସା ଦେଖୁଥିଲେ ଏବେ ଡଙ୍ଗା ଧରି ମୋ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନରେ ଆମେ ହୃଦୟ ବିକିବାକୁ ବାହାରିଥିଲୁ। କିଣାଳି ଏମିତି ମିଳିଲା ଯେ କଷ୍ଟ ବି ଦେଇଗଲା ଆଉ ହୃଦୟ ବି ନେଇଗଲା। ନୀରବତାର ଗଭୀରତାରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଲୁଚାଇ ନିଏ। କୋଳାହଳ କେବେ ବି ଅସୁବିଧାକୁ ସହଜ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ବସ୍ ନୀରବ ରହି ଦେଖ ଯେ ତୁମକୁ କିଏ ବୁଝୁଛି। ସେହି ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ ଯାହା ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ପାଲଟିଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ପୁଣି ଓହ୍ଲାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଚରିତ୍ର ହେଲମେଟ୍ ପରି ହୋଇଯାଇଛି। କାହା ସହିତ ସେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଲଗାଇବ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟକୁ ପଢ଼ିବା ଶିଖିଯିବ। ନଚେତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେହେରାର ପ୍ରକୃତିରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ନଥାଏ। ଏହି ଦୁନିଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ କେହି ନିଜର କହେ ଯେ ତୁମ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କୌଣସି ମଣିଷକୁ ପଥର ଭାବି ଆଘାତ ଦିଅ ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ତରାସି ଦେଖ। ବୋଧ ହୁଏ ସେ ହୀରା ହୋଇଥାଇପାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହିଛି ନିଜକୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର। ସତେ ଯେମିତି ଜୀବନ ଜୀବନ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଅଟେ। କାହାର ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ ଯଦି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତେବେ ତାହା ତୁମ ପାଇଁ
ପ୍ରଳୟ ପାଲଟିଯିବ। ଚିନ୍ତା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାର ଜାହିର କରୁଛୁ, ନଚେତ୍ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଭୁଲ କ'ଣ ପରଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ? ଶକ୍ତିଶାଳୀର ସାଥ ଦେବା ସାହସର କଥା ନୁହେଁ, ଦୁର୍ବଳର ସାଥ ଦେବା ଚରିତ୍ରର ପରିଚୟ ଅଟେ। ମା ବାପାଙ୍କ ଔଷଧର ପର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରାୟତଃ ହଜିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଉଇଲ୍ କାଗଜପତ୍ର ବହୁତ ସମ୍ଭାଳି କରି ରଖନ୍ତି। ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବି, ମୁଁ କ'ଣ ସେମିତି ମଣିଷ ଟିକେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଆସିଯିବି, ମୁଁ କ'ଣ ଭଗବାନ? ଆଜି କିଏ ଛାଇରେ ଏଇଥିପାଇଁ ବସିଛି କାରଣ ବହୁତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲା। ଯିଏ ସବୁବେଳେ କହେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ ବରଂ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମ କରୁନାହଁ ତେବେ ଘଣ୍ଟା ଆଡ଼କୁ ଦେଖ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମ କରୁଛି ତେବେ ଘଣ୍ଟା ଆଡ଼କୁ ଦେଖ ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ଦିଗ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଜୀବନ କେଜାଣି କେମିତି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ପୋଷାକ ଏବଂ ଚେହେରା ପ୍ରାୟତଃ ମିଛ କହିଥାନ୍ତି, ମଣିଷର ଅସଲିୟତ ତ ସମୟ କହିଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ସମୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ଲଗାନ୍ତି, ଯଦି ତାର ଅଧା ସମୟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ଲଗାନ୍ତେ ତେବେ ଜୀବନରେ କେଉଁଠି ଆଗକୁ ବାହାରି ଯାଇପାରନ୍ତେ। ଏ ଜୀବନର ଧାରା ବଡ଼ ଅଜବ। କିଏ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲା ତ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରି କାନ୍ଦିଲା। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଜରୁରୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଜୀବନକୁ ଏତେ ପାଖରୁ ଦେଖିଛି ଯେ ସବୁ ଚେହେରା ଅଜବ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲାନି। କାନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଜି ବି ଅଛି, ବସ୍ ଫରକ ଏତିକି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ବହି ଧରି ବୁଲୁଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଧରି ବୁଲୁଛି। ଯିଏ ବି ମିଳିଲା କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଗଲା। ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁ ବାହାରିଲେ। ଛୋଟିଆ ଜୀବନଟିଏ, ଆଶା ବହୁତ ଅଛି। ସମବେଦନା ଜଣାଇବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ମଣିଷ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ହୃଦୟର କଷ୍ଟ କାହାକୁ ଶୁଣାଇବୁ? ଯିଏ ହୃଦୟର ପାଖରେ ଅଛି ସେ ବହୁତ ଅଜାଣା। ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ବିକ୍ରି ହୁଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟିକିଏ ସମ୍ଭାଳି କରି ରହିବ। ବିକିବା ବାଳ ପବନ ବି ବିକି ଦିଅନ୍ତି ବେଲୁନରେ ଭରି କରି। କାଲି ନା ଆମେ ଥିବୁ ନା କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଥିବ, କେବଳ ସାଉଁଟି ରଖିଥିବା ସ୍ମୃତିର ଧାରା ଥିବ। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଅଛି, ଚାଲ ହସି କରି ବିତାଇ ଦେବା। କେଜାଣି କାଲି ଜୀବନର କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିବ। ବୟସ ଛୋଟ ତ କ'ଣ ହେଲା, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛି। ପ୍ରତାରଣାର ହସ ଦେଖିଛି, କକ୍ଷରେ ଖଞ୍ଜର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ପରେ ମନ ଖୁସି ହେବ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମ ଅଟେ। ମନ ଖୁସି ରଖ, ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବତା ଅଟେ। ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା ସରେ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲାଗେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଆସିଗଲା, ସେତିକିବେଳେ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ରାଗରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରେମରେ କୁହାଯାଇଥିବା 100ଟି କଥାକୁ ଭୁଲାଇ ଦିଏ। ନିଜ ରାଗ ଉପରେ ସର୍ବଦା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟର ଖରାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଚରିତ୍ର ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। କହିବା ବାଲା ତ କିଛି ବି କହିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଏହା ଭାବନ୍ତି କି ଶୁଣିବା ବାଲା ଉପରେ କ'ଣ ବିତୁଥିବ। ବାରମ୍ବାରର ଆଘାତରେ ତ ପଥର ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ପୁଣି ଆମେ ତ ମଣିଷ। ସୀମାରୁ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକ ଆରାମ ମଣିଷକୁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ବନେଇ ଦିଏ। ଜୀବନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କଠୋର ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। କାଶ ମୁଁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ପିଲାଦିନର ସେହି ଉପତ୍ୟକା ଗୁଡ଼ିକରେ। ହେ ଜୀବନ, ଯେଉଁଠି ନା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଆଉ ନା କିଏ
ଜରୁରୀ ଥିଲା। ଦୁଃଖ ଏକ ଦର୍ପଣ ଅଟେ ଯାହା ସବୁକିଛି ଦେଖାଏ। ସୁଖ ଏକ ଦର୍ଶକ ଅଟେ ଯିଏ କେବଳ ଦେଖେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ଏହା ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ନୁହନ୍ତି। ସର୍ବଦା ନୀରବ ରହିବାର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, ବରଂ କେଉଁଠି ନୀରବ ରହିବାର ଅଛି ଏବଂ କେଉଁଠି କହିବାର ଅଛି, ଏହାର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ପରୀକ୍ଷା ସର୍ବଦା ଏକୁଟିଆରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଫଳାଫଳ ବହୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ବି କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫଳାଫଳର ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସଦ୍ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଆରମ୍ଭ ନିଜଠାରୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କୁଙ୍କୁମ ନ ଲାଗିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାବାଳାର କପାଳରେ ତିଲକ କେମିତି ଲାଗିବ? ଯେତେବେଳେ ମନ ଖରାପ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଖରାପ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଖରାପ ମନକୁ ବଦଳାଇବାର ସୁଯୋଗ ବହୁତ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବାର ସୁଯୋଗ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। କେବେ ବି ଲୋକଙ୍କର ସମାଲୋଚନାକୁ, ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀକୁ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଖେଳରେ ଦର୍ଶକମାନେ ହିଁ କୋଳାହଳ କରନ୍ତି, ଖେଳାଳି ନୁହେଁ। ତଳକୁ ନାହିଁ କାହାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ତନମନ ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ଭଲ ବ୍ୟାୟାମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଅଟନ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷତାରୁ ଶିଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କିମ୍ବା ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ମିଠା ସ୍ୱର କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତିଷ୍ଠି ନଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସଫା ହୃଦୟ ଏବଂ ସାଚ୍ଚା ବିଶ୍ୱାସରୁ ତିଷ୍ଠି ରହେ। ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। କାହାର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ତ କାହାର ସମୟ। ମନେ ରଖ, କେହି ବି କାହା ବିନା ମରିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଇ ଦିଏ। ଯୋଗ୍ୟତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯଦି ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ମିଳିଯାଏ, ତେବେ ଆଖି ଅନ୍ଧ ଏବଂ ଆତ୍ମା ବଧିର ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଯୁଗର ନାମ କଳିଯୁଗ ଏମିତି ହିଁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏଠାରେ ଲୋକେ ଭଲ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହେବାର ଦେଖାଣିଆ ଅଧିକ କରନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାଣି ନପାରେ, ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କମିଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ତେବେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ ହଲାଉଥା, ନଚେତ୍ ଲୋକେ ମଲା ବୋଲି ଭାବି ପୋଡ଼ିଦେବାକୁ ଡେରି କରିବେ ନାହିଁ। ଦେବା ପାଇଁ ଦାନ, ନେବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିମାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ମଣିଷର ସମ୍ପତ୍ତି ନା ଧନ ନା ସମ୍ପଦ ଅଟେ, ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ତ ତାର ହସୁଥିବା ପରିବାର ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନ ଅଟେ। କେହି ଏତେ ଧନୀ ନୁହନ୍ତି ଯେ ନିଜର ପୁରୁଣା ସମୟକୁ କିଣିପାରିବେ ଏବଂ କେହି ଏତେ ଗରିବ ନୁହନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଆସୁଥିବା ସମୟକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବାର ଶବ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ସାରା ଜୀବନ ଶୁଭିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। କାଲି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବେ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଗାତ ଖୋଳେ, ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ ସେହି ଲୋକ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଇଁବା ଶିଖାଇବେ। ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଖୁବ୍ ପଢ଼ାଇବ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟକୁ ସବୁବେଳେ ଅପାଠୁଆ ହିଁ ରଖିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ହିସାବ କିତାବ କରିବ ନାହିଁ। ରାଗ ଏବଂ ଆଇନ ଉଭୟ ଚତୁର ଅଟନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାଖରେ ଦବିଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସୁଖ ପାଇଁ କେଜାଣି କେତେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେବେ ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ବିନା କାହାର କାମ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସଂସାରରେ ତାସର ପତା ହଜିଆଇଲେ ଲୋକେ ଜୋକରକୁ ବାଦଶାହ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। କେହି କିଛି ବି କହୁ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଖରା ଯେତେ ପ୍ରଖର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧାର କିଛି ନା କିଛି ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ। ଶୀଘ୍ର ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ ନାହିଁ,
ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ମିଳେ ନାହିଁ। ଅତୀତକୁ ସମ୍ଭାଳି କରି ରଖିବ। ସମୟ ଆସିଲେ ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା ବି ଅନମୋଲ ହୋଇଯାଏ। ମନେ ରଖ, ଭଲ ସମୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖରାପ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଏପରି ଏକ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ ଯାହା ହୃଦୟରେ ଉଠେ, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବଢ଼େ ଏବଂ ଜିଭରୁ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ସୁଖରେ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୁଃଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଦୁଇଟି କଥାକୁ ନିଜ ସ୍ୱଭାବରେ ଉତାଇର ନିଏ। ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିର ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଅଙ୍ଗାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରକୁ ପୋଡ଼େ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଶରୀରକୁ କଳା କରିଦିଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭୁଲ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ଯଦି ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଖାତିର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏଠାରେ କାହାର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଜୀବନ ବନାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଯେପରି ପବନ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ବହେ ନାହିଁ, ସମୟ ସମୟରେ ବଦଳୁଥାଏ, ସେହିପରି ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ବଦଳୁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଖରାପ ଅଛି ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବସ୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବ। ଯଦି ଭାବିଛି ତେବେ ପୂରା ହେବ। କେବଳ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତତେ ଦୁନିଆ ସହ ପରେ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନର୍କ ଦେଖିବାର ଅଛି ତେବେ ବେରୋଜଗାର ହୋଇ ଦେଖିନିଏ। ନା ଇଜ୍ଜତ, ନା ସମ୍ମାନ, ନା ପଇସା, ନା ବ୍ୟବହାର। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏପରି ଛୋଟ କାମ ଛୋଟ ହୃଦୟ ଥିବା ଲୋକେ ହିଁ କରନ୍ତି। ସର୍ବଦା ବୁଝାମଣା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଟିକିଏ ନଇଯିବା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଠାରୁ ଭଲ ଅଟେ। ସେୟା ହିଁ କରନ୍ତୁ ଯାହା ସଠିକ୍ ଅଟେ, ତାହା ନୁହେଁ ଯାହା ସହଜ ଅଟେ। ଏହି ଜମାନାରେ ଆବଶ୍ୟକତା କେବେ ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଜର ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର, ନଚେତ୍ ସେହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ମଣିଷପଣିଆ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାରଣ ଆମେ ଜୀବନରେ ପଇସା ପାଇପାରିବା, ପଇସାରେ ଜୀବନ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଖୁସି ସେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନିଜେ କରନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତ ସେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତି। କଇଁଚି ଗଛ କାଟିପାରିବ ନାହିଁ, କୁରାଢ଼ୀ ବାଳ କାଟିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣ ଅଲଗା ଅଟେ। କାହାର ବି ତୁଳନା କାହା ସହିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶକ୍ତିର କୌଣସି ମୁକାବିଲା ନାହିଁ ଯାହା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ସହିତ ସହନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଶୁଣ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଚାଲିବାର ଅଛି ତୁମକୁ ନିଜର ହିଁ ଗୋଡ଼ରେ। ଦୁନିଆ ବିରୋଧ କଲେ ତୁମେ ଡରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳେ ଦୁନିଆ ତାକୁ ହିଁ ପଥର ମାରିଥାଏ। ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ତାଠାରୁ କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ଦିଏ। ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଜୀବନ ଏକ ବୋଝ ଅଟେ। ଖୁସି ରୁହ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ ଅଛି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବି ହେ ଜୀବନ। ଟିକିଏ ତ ମୋତେ ମୋ ଭିତରରେ ରହିବାକୁ ଦେ। ଖୁସି ରହୁଥା ସାଙ୍ଗ। ଅଧା ରୋଗ ତ ଖୁସି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ସମ୍ମାନର ଶବ୍ଦ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଯାହା ବିନା କହି ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଜଣାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅହଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢ଼ିଆଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରିବା ଭୁଲିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଭରିଆଏ ସେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କୂଅର ସମ୍ମାନ କରିବା ଛାଡ଼ିଦିଏ। କାହାର ଉପକାରର ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କଦର କର। ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଦିଆଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଭଲେ ସେହି ଅନ୍ୟ ମଣିଷ କରୁ କି ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏବଂ ନିୟତି
ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଚାରି ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଭାବିବେ? କେବଳ ଏହି ଚାରି ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଛି। ଯଦି ସମୟରେ ନିଜ ଦମ ଦେଖାଇ ନ ପାରିଲ, ତେବେ ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲ, ଲାଜବାବ ଥିଲ। ଫରକ ପଡ଼ିବ ତ ଏହି କଥାରେ ଯେ ତୁମେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ହୀରା ହୋଇ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଶୂନ୍ୟ ହିଁ ରହିବ। ସଫଳ ହେବାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ନିୟମ ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବୃଥା ଅଟେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜର କାହାଣୀ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ନିଜ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ହିଁ ନୂଆ ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ଦାଜ ହିଁ ଜବରଦସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କର, ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ପୂରା ରଖ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ କର, ସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ ନିଜେ କର। ନିଜଠାରୁ ଭଲ ତୁମକୁ କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ଦିଅ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କେବଳ ନିଜ ଉପରେ କର। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କାହାର ସାହାରା କିମ୍ବା ସାଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ପାଗଳ, ହୃଦୟ ଏବଂ ଜିଦ୍ଦିଆ ଭାବନାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତ ଏମିତି ହିଁ କଟିଆଇବ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରରେ ଦୋଷ ଦେଖୁଥିବେ, କାରଣ କମି ତ ତୁମ ଭିତରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାର ହେବ। ଯଦି ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ କାମ କରିନେଲ, ତେବେ ବୁଝିନେବ ଯେ ଏହା ହିଁ ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ଉପହାର ହେବ। ସଫଳତା ଚାହୁଁଛ? ଯଦି ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଭଲରୁ ଅତି ଭଲ ହେବାର ଚେଷ୍ଟା କର, କାରଣ ସଫଳତା ଭଲରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଭଲର ସନ୍ଧାନ କରେ। ଟିକିଏ କଥାରେ ଛାର ନାହିଁ। କାହାର ନିଜର ହାତ ଜୀବନ ବିତିଆଏ, କାହାକୁ ନିଜର ବନାଇବାରେ। ଆପଣ ଯେତିକି ଭାବନ୍ତି, ଲୋକେ ସେତିକି ଖରାପ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ବସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବିବାର ତରିକା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଆଖି ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ଖୋଲିଆଏ, ତେବେ ପୁରା ଜୀବନ ସୁଧରିଯାଏ। ଅନ୍ଧାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୀପ ହାତରେ ଧରି ଚାଲୁ, ତେବେ ଆମକୁ ଏହି ଭ୍ରମ ରହିଥାଏ ଯେ ଆମେ ଦୀପକୁ ନେଇକରି ଚାଲୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ କି ସତ୍ୟ ଏକଦମ ଓଲଟା ଅଟେ। ଦୀପ ଆମକୁ ନେଇକରି ଚାଲୁଥାଏ। ଯାହା ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝ ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଏବଂ ରୁଷିବାର ଅଧିକାର ନଥାଏ। ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକର ବୋଝରେ କଟୁଥିବା ଜୀବନ ତୁ କ'ଣ କରାଉଛୁ? ଏତିକି ତ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେତିକି ତୁ ମାରୁଛୁ। ଚିନ୍ତା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର, ସତେ ଯେମିତି ଏହି ଜୀବନ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଅଟେ। ନିୟତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ସାଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ। ସଫଳତା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ବସ୍ ଫରକ ଏତିକି ଯେ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପାଇଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଭଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଭଲ ହୋଇପାରିବେ। ମୁଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଧୋକା ଖାଇଛି। ଜଣେ ଯିଏ ମୋ ନିଜର ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ବହୁତ ନିଜର ଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଦିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଖିର ଲୁହ ଲୁଚାଇ ହସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜୀବନ ପ୍ରତିଦିନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ନୂଆ ଯାତ୍ରା ମାଗିଥାଏ ଏବଂ ଥକାପନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜର ଘର ମାଗିଥାଏ। କେଜାଣି ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଲୋକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ସକାଳେ ମିଛ ହସ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରାଦିନ ଖୁସି ରଖନ୍ତି। ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ହିଁ ରହିବେ ବାବୁ। ପାଗ ଏବଂ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ବଦଳିଯିବ, ଏହାର କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକର ରାସ୍ତା ତ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ। ଭଲ ଏହା ହିଁ ଅଟେ ଯେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକର ଗଳିରେ ବୁଲିଯିବ। ମଣିଷ ବିନା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଏବଂ ବିନା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ମରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସାରା ଜୀବନ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସନ୍ଧାନରେ ରହେ। ନିଜ ଉପରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ
ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିଜେ ନିଜେ ଶୁଭ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।